Consider Lincoln and Passenger Party Special Assistant juga YouTube Crafters na kapag potential po sa Michigan bago maliidrikan khas penumpang bersama kanak-kanak kecil, bayi dan penumpang yang berkabar. Ladies and gentlemen, thank you for your call until 30. Row 18 until 30 into boarding campus. Pastikan atas kerjasama anda untuk keselamatan semua kami akan menjumpa dalam event. गुरुङसिंह जस्तो चाहिँ क्राफ्ट्सम्यानहरु खै होइन लास्ट इयर कुर्मीमा नि आएको थिएँ तर चाहिँ पहिला पैसा दिएँ त्यहाँ गएरले यहाँ तपाईँको चाहिँ बुझै दिएन मलाई प्याभिलियनमा लगेर फाल्यो त्यो चाइना काउन्सिलले पछि त्यहाँ पनि दिएन र प्याभिलियनमा साथीहरूले राखेको ठाउँमा अलिअलि चाहिँ अहिले कस्तो अब अहिले कुर्मीको चाहिँ मान्छेले पनि अहिले प्रसिद्धहरू अनि यहाँ चाइना काउन्सिलमा दिएको बुथहरू नेपालको बुथहरू मध्येमा पनि चाइनिजहरूले चाहिँ यहाँ प्रडक्ट राख्दैछ क्या त्यो त नेपालीको बुथको यो चाहिँ कतिको नेपाली अब चाइना मान्छेले कतिको अब यो पहिलेको वर्षमा चाहिँ राम्रै भएको थियो यो मालाहरूको डिमान्ड छ त्यति नराम्रो छैन अब अहिले के छ हाम्रो नेपालका बजार नेपालका चिजहरू चाहिँ उत्पादन भएका सामानहरू चाहिँ यहाँ चाइनामा चाहिँ यसको चाहिँ यसको फेरि डिमान्ड छ तपाईँको यो मालाको अहिले प्रत्येक चाइनिजहरूको चाहिँ हातमा एउटा माला लिएकै हुन्छ क्या मालाहरू विभिन्न उसको छ जसको यो बोधी चिताको माला चाहिँ अहिले चाइनामा निकै महँगो पनि छ चाइनामा यो चाहिँ यो रुद्राक्षको माला चाहिँ होइन लिनेमा चाहिँ धेरै मात्रामा रुद्राक्ष बोधी चिता यो बोधी चिता भनेको तपाईँको कुनै समयमा क्रिएसन गरेको रहेछ क्या कारणले गर्दा महँगो महासङ्घ अन्तर्गत 41वटा अनि चाइना व्यापार सङ्घमा चाइना काउन्सिलको चाहिँ 39वटा 80वटा स्टल चाहिँ नेपालमा उत्पादन भएको वस्तुहरूका मूर्तिहरू पस्मिनाहरू अनि यो ज्वेलरी मालाहरू सहित गरेर हाम्रो प्रडक्टहरू चाहिँ लिएर आएका छन् 80वटा स्टलहरू
是可以。这真的很好用。欢迎光临兔岛环球美味快餐。一百。
Brothers in this August gathering, honor, His Excellency Mr. King, His Excellency Mr. Wu Chunha, Ambassador of China and Nepal. Of China and the organizing committee of the second China South Asia Exposition and the 22nd Kunming Export Import Communities Fair for organizing this great fair and providing an opportunity to Nepal to be prestigiously represented as country of honor in the exposition and for setting up a wonderful summit showcasing trade connectivity. 还包括南亚整个地区之间的贸易。 中共中央省委书记、省人大副主任王晓红同志。Governor of Yunnan Province, trade leaders from South and Southeast Asia, corporate leaders, business people of Nepal, to you all, and for the success of the exposition. And especially need to visit Kunming, a historic city of eternal history, to join you in the second China South Asian Exposition and 22nd China Kunming Imports and Export Communities Fair. My delegation wishes to express sincere gratitude to the government of the Republic of China for designating Nepal as the theme country of this year's Expo. We sincerely thank the people and government of the Yunnan province for the warm welcome and generous hospitality accorded to me and my delegation, and the excellent arrangement led for the Expo. Yunnan province figures in the historical roots who never rejected. 54 years ago, when Nepal was democratically South Asian and Southeast Asia, I'm happy to inform that Pokhara, one of the most beautiful cities
in the western Nepal has already established sistership relationship with Punya. Given our vast natural resources, this dynamic, talented, and hard-working population, independently, China and South economies can make this use of their complementary and bold, effective partnership in their development in the world. I am confident that this expo provides an effective platform. Evidently, China has progressed remarkably well over the past few decades and one of the fastest growing economies. It is heartening to know that Chinese economy is also, even when the advanced and many other economies were teetering on the edge of deep economic and financial crisis. It is our belief that the emergence of China as an engine of global economy will greatly influence the shaping of the world order with increased focus on Asia as the world district. I am confident that China, as an observer in the South, will bring new dynamism in South Asian economy. It is our sincere expectation that Nepal will greatly benefit from unprecedented economic transformation that is taking place in our neighborhood. Both Nepal and China traditionally pride themselves on the progress of their time. We have enjoyed excellent relations for centuries, and thick and multi-layered connection have brought our two countries and people even closer. Respect for sovereignty, equality, non-interference, goodwill, mutual understanding, and cooperation remain the essence of our relations. Is to build Nepal a modern, prosperous, and just country, and we plan to graduate from LDC status by 2022. For this, we need massive investment in human resources, institutions, and infrastructure to bring about economic transformation. China has been our long-standing and reliable development partner, and we are hopeful of receiving even higher level of assistance and support in our development in the future. Excellencies, we strongly believe that enhanced economic cooperation between our two countries with emphasis on trade, investment, and tourism can have a transformative power to harness immense potentialities and change Nepal's development landscape. We need both diversity and dynamism in our economy to be able to navigate the increasing interconnectedness and interdependence of all kinds. The current level of bilateral trade was significantly short of potential and has not grown at a desired pace. While trade deficit has increased tenfold over the years, we appreciate China's offering of duty-free, quota-free market access to selected products in Chinese market. We believe that this regime will be made more beneficial by including products that are export interest to Nepal. Synergy will be created with increasing support in building productive capacity and developing critical trade infrastructure, including cross-border, rural,
rail, river, and transportation network. China has become the second largest source of foreign investment for us. Nepal is a virgin land where economic opportunities are immense. We invite the Chinese investor to invest in productive sector in Nepal, including hydropower development, infrastructure development, tourism, agriculture, and information technology. We maintain strong adherence to democratic governance, rule of law, and market economy, and are committed to further improving investment climate in Nepal. We assure all potential investors of policy, legal, and institutional support and encouragement from the government of Nepal. We also have a strong rationale and opportunity to develop Nepal as a world-class tourist destination, fully exploiting the competitive advantage we have in this sector. We need to attract more tourists from our neighbors, facilitating people's movement and increase air connectivity to serve useful purpose in this regard. Connectivity is a powerful and positive force in fostering understanding and friendship in economic, social, cultural, and political relationship. Nepal is past before us is to complete the drafting of the democratic constitution and get it promulgated to the Constituent Assembly within a year. We are confident that we will be able to accomplish this historic responsibility as the common commitment of all major political parties. The promulgation of new Constitution will not only consolidate and institutionalize the democratic system, but also pave the way for an early ending of current political transition. 南亚是中国最重要的海外工程承包市场之一，累计完成营业额超过850亿元。矗立在斯里兰卡首都市中心的国际会议中心。Me and to my delegation since our arrival here. The close geographical proximity. How one of the world's smallest nations can enjoy a special relationship with the world's most populous nation. Excellent. India and Pakistan have made Sri Lanka an entry point for international players. Visit in the expo and we will meet for 600. These inaugural sessions. We also Government of Sri Lanka.
much welcome His Excellency Sir Chamber of Commerce and Industry. Being his vice chairman of the China Council of Commercial International. 王志荣主持论坛，表示衷心的感谢，表示热烈欢迎，安排表示衷心的感谢。分化，中国与南亚地理鼓励企业走出去，开展对外投资，改善贸易结构。为了顺应经济发展与合作的需要，和双方保障企业的权益，南盟自贸区谈判已取得双边与多边之密切交流，加之纠纷解决机制，得到了中国贸促总会。Our roadmap, and while taking advantage of the presence of the critical leaders of South Asia, I take this opportunity. 加快完善区域合作机制，力争在更高层面、更大范围内发挥合作的潜力，使得大开放促进 Enhance regional integration, the South Asian Federation Trade Arrangement Studies are landmark agreements to have helped in moving our economy forward as much as US trade gap. More of our products is the most liberal in South Asia. Incidence of royalty and China for investment. For whom we are also considering human resource development, private sector. 各位朋友，我是中国的一个私营企业家的受益者和积极的参与者，12万的员工。我们去年实现了超值的企业，我们生产的饲料、生产肉食品和生产乳制品，建设了大商会商贸物流中心。我们在云南的投资已经超过了40亿。 which indeed have been helpful in exposure established bilateral trade relationship in the year 1950. Both China and Pakistan are strongly tied up in trade. Was 4.1 billion. Pakistan imports from China were Indochina, Myanmar, never think of. For people-to-people contact as well as for the movement of goods and services. I wish to place on record our sincere gratitude for these unique initiatives to the Chinese leadership and their visionary effort. We from the SHARC, at least from the business side, remain at your disposal to work very closely. China and many of the South Asian countries who are present here, it's still been low-key, and we would like that to significantly built up. In the fields of banking, in the fields of infrastructure, where China plays a very significant role. With the emergence of a new Prime Minister in India, and with the invitation of the Indian Prime Minister to the SAARC leaders to Delhi recently, India has given out a very clear message that SAARC is going to be the next priority for the region. Be it in the field of hydropower, be it in the field of solar, alternative energies, or even construction material. In conclusion, I would like to briefly mention about our group. Although my friend Mr. Hashim has already given a brief, we are a Nepal-born company with 120 years of history, interest. We wish to invite the Chinese companies to look at Nepal. We would like to extend our warm hands of friendship and business partnership, and would like to assure them that Nepal is ready for the next lead. Thank you once. There is a potential of tourism South Asian nations. Bangladesh, located largest mangrove forest, rivers and lakes and warm hospitality, amazing hopping values, stand in the same place. You can famous for its religious harmony and all religious communication
and connectivity is established, and ancient forests have been and season host countries of Southeast Asia and SAARC countries included. Is concerned. Friends, there is a tremendous opportunity there. Those who have heard me speaking before, they know. 那么下面呢，接下来第五位尼泊尔，欢迎。In regard to tourism, Nepal is country of Mount Everest, the highest peak of the world. Nepal is country of birthplace of Sakyamuni Buddha. The country is rich of history, cultural values, and ancient places, incredible flora and fauna, and natural beauty, where every travelers can enjoy more, can find more, can explore more. Anyone who visits Nepal and is important to these places, they repeat, they visit. When they frequent visits, even though they do not fulfill their dream, again they have to visit. Again they have to find out the new places, which is the tourism value of Nepal. Nepal has thousands of rivers and rivulets. These rivers and rivulets take water down south, making them capable of generating energy to feed the growing energy demand of the South Asia, where we have to focus, we have to invest more. Nepal has different tourism packages as trekking, rafting, adventure, culture, agritourism, pilgrimage, yoga, and so many. Similarly, there is memorable conference and conventions which could be done in Nepal on better climate and atmosphere. So I hereby sincerely request, invite to all concerned to visit once Nepal and feel the differences in your real life and get success. For the growth of tourism exchange between South Asia and China, Buddhist religious circuit is a concept that can be implemented immediately between China and South Asia. Buddhist pilgrimage sites are found in all 8 South Asian countries and China. These are the most important Buddhist pilgrimage sites of the world. There is a huge scope of development of tourism around the concept of Buddhist cultural tourism for the benefit of South Asia and China. China is gradually becoming the world's largest outbound tourism market. The number of Chinese tourists visiting Nepal is increasing steadily from near 7,139 in the year 2000, and it jumped to 71,861 in 2012. It is growing day by day. In regard to service industry, Nepal being landlocked country, services are one sector which there is advantage. Nepal has a vibrant young ICT entrepreneurs and software professionals who are already working as business process outsourcing, call centers, programming, digital designs, animations, movies, to name a few. China has both expertise in hardware and software. Nepal has the advantage of English and language skill, low cost of hiring high quality of ICT professionals, sound base of ICT relations, good ICT infrastructure, connectivity, and so on. In regard to trade, China is a major trading partner of Nepal, but Nepal has huge trade deficit. We are grateful that Chinese government has introduced zero traffic facilities on 77,786 Nepalese products. These facilities need to be utilized fully from both sides to decrease the trade deficit. For trade between China and South Asia to be sustainable, we need to focus on the trade facilitation environment, such as trade facilitating infrastructure, cross-border highways, modernization of custom points, mutual recognition of quality standards, etc. South Asia will indeed benefit from the experience of China in economic development. Harmonizations of South Asian countries and China's development strategies who have better synergy effects will certainly contribute to the economic development of this region and modernizations of China-South Asia cooperations. We have been suggesting in previous forums that there is need of CCPIT and SAARC country chambers taking lead in conducting a study for economic cooperations between South Asia and China.
Before concluding, I would like to express my deep appreciations of the government of China and thank China Council for the promotion of international commerce, CCPIT, SAARC Chamber of Commerce and Industry, for Confederation of Nepali Chamber of Commerce and Industry. I would also like to assure the organizers that FNCCI continuous support would be with you as always. Lastly, I would like to wish again for the grand success of the 9th China-South Asia Business Forum in developing a strong linkage in mutual investment, mutual tourism and service sector development, shared development of new energy, infrastructure and trade enhancement between China and South Asia. I would like to welcome all to visit the Nepalese theme pavilion to know better about Nepal, its culture, people, business, products and services, and Nepalese booths as well as booths from other South Asian countries, all at the China-South Asia Expo. Thank you so much. Today, look for well-qualified professionals that could cater to the demand of the growing needs of various industries. To reach this level, particularly in 2013. On the other hand, and reclaim from the sea just like in the sea's export markets. Nepal Pavilion. राम्रो कस्तो गर प्रेमसँग कस्तो गर पछि अरूलाई काम लाग्छ नेपालको पहुँच बढाउँछौँ। यसमा एउटा 21वटा मुलुकले भाग लिएको छ र आफ्ना वस्तुहरू बाहिर पस्किने, आफ्नो वस्तुको प्रचार गर्ने, आफ्नो वस्तुलाई
गुणस्तर कायम गरिकन हाम्रो सामान यसरी जान्छ भन्ने कुरा प्रदर्शन गर्ने एउटा काम गर्छ। अनि दोस्रो कुरा यसमा हामीले एउटा नेपाल पेभिलियन सँगसँगै त्यहाँ एउटा कल्चर र क्राफ्ट्सम्यानसिप दिएको छ। नेपालमा कसरी मतलब क्राफ्ट्सम्यानसिपको विकास भएको छ, कसरी बन्छ भन्ने कुरा देखाउँछ यसले गर्दाखेरिमा नेपाली वस्तुको लागि चाइना मात्र होइन कि 21वटा मुलुक पनि आएको हुँदाखेरि त्यसमा नि पहुँच बढाउन यसले मद्दत गर्छ। र पछाडि मेला आधालाई मात्रै होइन, पछाडिले पनि अर्डर पाउनको लागि हाम्रो प्रोडक्ट्सहरू बाहिर निकासी गर्नको लागि थाई किसिमबाट काम गर्न मद्दत गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र योले गर्दाखेरि मेलाको पहुँचले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि नेपालको जो ह्यान्डिक्राफ्ट छ, पश्मिना वस्तुहरू छ, नेपालको ट्रेडिसनल वस्तुहरू छ, यसले चाहिँ मार्केट पाउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ। जस्तो नेपालको इन्भेस्टमेन्ट के अरे चाइनाको नेपालमा अब जान सक्छ यहाँ यो आउँदाखेरि? इन्भेस्टमेन्ट भन्दाखेरिमा नेपालमा काम गर्ने वातावरणहरू अथवा कस्टहरू इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। र एउटा त्यो हुन सक्यो भनेदेखि चाहिँ नेपालमा पनि जुन किसिमबाट चाइनाले धेरै मात्रामा नजिकबाट हेरेको छ, एउटा हाइड्रो पावर भयो, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट भयो, पूर्वाधार विकासमा र अरू उत्पादन क्षेत्रमा पनि हाम्रो सक्षम आउने होइन, त्यो चाहिँ स्वागतको कुरा हो। त्यो मेलाले गर्दाखेरि यसको पहुँच अझ बढाएर लान्छ। नेपालले आफ्नो सामानहरू प्रदर्शन गर्न पाएको छ। हाम्रो करिब 60वटा स्टल एजेन्सीको तर्फबाट मात्रै, र हामी आफ्ना हस्तकलाका सामानहरू, त्यसका अलावा अरू सामानहरू पनि प्रदर्शन गर्न पाएका छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कल्चर, हामी कहाँ टुरिज्म बढ्ने सम्भावना पनि हुन्छ, र हामी आफ्नो सामानहरू यहाँ बेच्न सक्छौँ। र नेपालको व्यापार घाटालाई यसबाट केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। चाइना र साउथ एसियाका मुलुकहरूको यहाँ सहभागिता जनाउँछ र सबैले आफ्ना सामानहरू प्रदर्शन गर्न मौका पाएको छ। र यसले दुई कन्ट्रीको, दुई देशको बिचको वा अन्य मुलुकहरूसँग बिचको व्यापारलाई नजिकसँग चिन्ने, जान्ने र व्यापार गर्ने मौका पाउँछ। र यसले गर्दाखेरि नेपालका व्यवसायीहरूलाई नेपालको विकास, आर्थिक विकासको लागि, नेपालको आर्थिक विकासको लागि यस्तै सहभागिताबाट चाहिँ हामीले सिक्ने हो। नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरूले सिक्नु नसकेको कुराहरू यहाँ सिक्ने र नेपालमा यसलाई चाहिँ यसलाई यो बिजनेसलाई बढाउनको लागि चाहिँ यो सहभागिताको आवश्यकता पर्यो वास्तवमा। कसरी बढ्छ होला बिजनेस यहाँ सहभागिता हुँदा? अब सहभागिता बिजनेस बढ्ने भनेको कारण तपाईँले कसरी हो भने यहाँ आएर जुन व्यापार गर्छ, जस्तो अहिले हेरौँ न, एउटा स्टलमा 30-40 हजार व्यक्तिहरूले स्टल हाम्रो निरीक्षण गर्न आउँछ भनेपछि हाम्रो व्यापार त बढ्यो। अनि यहाँको कल्चर सिक्छ हाम्रो साथीहरूले, जुन यहाँ आएर जुन त्यो कल्चरलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यो व्यापारिक कल्चर कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, आफ्नो देशमा पनि त्यही प्रकारले त्यो व्यापारलाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्छ र विदेश अरू ठाउँ पनि लगाउनलाई उनीहरूले चाहिँ प्रोत्साहित हुन्छ। यो यस किसिमबाट चाहिँ हाम्रो नेपाली कल्चरहरूलाई चाहिँ अर्को विदेशहरूमा लगेर चाहिँ यो अगाडि बढाउने र आफ्नो व्यापार बढाउने उद्देश्य हो वास्तवमा हाम्रो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ। एउटा यो चाइनिज इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ आकर्षित गर्न सकिन्छ होला मेलाको मार्फतबाट? डेफिनेटली अहिले के छ भने चाइनिज इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ आकर्षण गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। अब यिनीहरूले के छ भने हाम्रो चाहिँ स्पेसिफिक चाहिँ लाइन अफ एक्सन कस्तो छ भने तपाईँलाई भन्नु पर्यटनमा भयो, जस्तो तपाईँलाई अहिले कृषिमा पनि अहिले हामीले चाहिँ यिनलाई सहभागिता गराउने प्रयास गर्दैछौँ। जस्तो आज हामीले देख्यौँ। अब जलस्रोतमा भयो सहभागिता पनि यिनीहरूको चाहिँ 3वटा क्षेत्रमा जुन हाम्रो क्षेत्र एकदम प्रिभिलेज क्षेत्र छ त्यसमा यिनीहरूलाई सहभागिता गराउनको लागि हामीले चाहिँ प्रयास गरि नै रहेका छौँ। सरकार पनि यसमा लागेको छ र अहिले भर्खरै भएका हाम्रा जुन वर्कसपहरू भनौँ, बिजनेस फोरमहरू, त्यसमा पनि हामीले चाहिँ चाइनिज इन्टरप्रेनरहरूलाई चाहिँ हामीले नेपाल डाकेका छौँ र मलाई लाग्छ उनीहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब नेपालप्रति आकर्षित भएको हामीले देखेका छौँ। विषयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ चाइनामा चिनारी गर्न खोजेको हो होइन।
हामीले चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ बोधिचिता भन्ने माला संसारमा कहीँ पनि पाइँदैन। त्यो नेपालको काभ्रेको पनि तिमाल भन्ने एउटा गाउँमा मात्रै पाइन्छ। त्यसले चाहिँ अब चाइनाको सबै मार्केटमा अहिले चाहिँ अलिकति चाहिँ एक्साइटेड जस्तो बनाइदिएको छ होइन। त्यो मात्रै नभएर पश्मिना मूर्ति थान्काहरू त चाइनाको चाहिँ तपाईँको एउटा आवश्यक वस्तु नै जस्तो भएको छ। एउटा नेपालीहरू यहाँ सहभागी हुँदा उनीहरूले अपेक्षा के गर्ने? होइन, उनीहरूले त अब चाइनामा त के उनीहरूलाई नपुग्छ केही पनि छैन होइन। अब अपेक्षा भनेको उनीहरूले अलिकता आफ्नो चाहिँ प्रमोट गर्न खोजेको हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ चाइनाले। हामी नेपालबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको एउटा चाहिँ टोलीको नेतृत्व गर्दै जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्यको अध्यक्षज्यू लगायत पदाधिकारी साथीहरू चाइनाको बिजनेस फोरम 9 बिजनेस फोरममा सहभागी भएर चीनमा भइरहेको यस कुनमिन सहरको मा चाहिँ जुन 9औं बिजनेस फोरम अस्ति भव्य रूपले सफल कार्यक्रम भयो। यसमा नेपालको चाहिँ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाजीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो र यसमा महासङ्घका अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष र पदाधिकारी एवं जिल्ला तथा नगर वाणिज्य अध्यक्षज्यूहरूले र नेपालबाट यहाँ कम्तीमा 50देखि 60सम्म स्टलहरू नेपालबाट अहिले नेपालमा उत्पादन भएको चिजहरू चीनको बजारसम्म ल्याउनको लागि कम्तीमा पनि 80 जति स्टलहरू सबै सहभागी भएको थियो र नेपालको एउटा चाहिँ कल्चर प्रोग्राम पनि यहाँ प्रस्तुत भएको थियो। र हामी यहाँ चीनमा आइसकेपछि र यो कुनमिन सहरमा जुन 9औं बिजनेस फोरममा आइसकेपछि हामी नेपालीहरूले पनि गरेदेखि के हुँदैन रहेछ र चीनको दाँजोमा हामी जानुको लागि उहाँहरूले गरेको परिश्रम, त्याग र त्यो बिजनेस फोरममा देखाएको चाहिँ अग्रसरताले हामी नेपालीहरूलाई पनि केही काम गर्ने जोससँग बढेको अनुभव भएको छ। जस्तो यो मेलामा तपाईँ सहभागी भएपछि अथवा यो बिजनेस डेलिगेसन सहभागी भएपछि अब भनौँ न नेपालमा हामी आइसकेपछि हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्यौँ र जान्यौँ र नेपालको चीनसँगको व्यापारलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ र यहाँ चीनबाट हामी नेपालमा गर्न सक्ने हाम्रो खुकीले गर्न सक्ने सानातिना उद्योगहरू पनि मझौला उद्योगहरू पनि हामी गर्नुपर्छ भन्ने हामीमा सोच आएको छ। धन्यवाद। के छ यो मेलामा पार्टिसिपेट भएपछि तपाईँले अब के देख्नुभयो र के हुन्छ? अब मेलामा यहाँ चाहिँ आएर हामीलाई धेरै चाहिँ लाभ भयो। हामीले चाहिँ यहाँको चाइनाको सानोदेखि ठुलोका व्यापार र चाहिँ उद्योगको सामानहरू अनि हामीले यहाँबाट कसरी चाहिँ हामीले सामान जाने यताबाट इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ, एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ त्यसबारे जानकारी लिए। अनि चाहिँ हामीले यसबाट सामानहरू कसरी चाहिँ यहाँको सामान उतातिर कसरी चाहिँ सप्लाई गर्न सक्छ त्यो बारे जानकारी लिए। नेपालीहरूले 80वटा स्टलहरू मार्फत आफ्नो प्रदर्शनी गरिरहेछन्। अब नेपालले के लिन सक्छ यस स्टलमा सहभागी भएर? नेपाललाई फाइदा हुन्छ? यसमा फाइदा हुन्छ। नेपालमा चाहिँ नेपालको अहिले यति राम्रो जाने त्यो छ स्टलहरू। नेपालको स्टलमा सबै चाहिँ चाइनिजहरू अरू सबै झुमिरहेको छ, व्यापार राम्रै छ, स्टलहरूको व्यापार एकदम बढिरहेछ। यसबाट साल यसरी भएमा चाहिँ नेपालको चाहिँ धेरै लाभ हुन्छ। जस्तो यहाँ स्टलहरूमा कस्ता सामानहरू छन् नेपालको घरेलु सामानहरू धेरै चाहिँ ह्यान्डिक्राफ्टहरू को धेरै सामानहरू चाहिँ बिक्री भइरहेछ, जस्तो दुरासीहरू अनि ह्यान्डिक्राफ्टहरूको सामान बढी चाहिँ यसमा बिक्री भइरहेछ, राम्रो चाहिँ भइरहेछ। अब के नेपालले यस्तै फोरमहरूमा भाग लिएर चाहिँ आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई अपग्रेड गराउन सक्छ त? सक्छ, किन नसक्नु। यो सक्नु भनेर त यहाँ व्यापार आएको हो। कसरी सक्छ होला? अब यसमा चाहिँ व्यापारमा गर्नु पऱ्यो। यसमा चाहिँ जस्तो अरू सालसालै लगाउनु पऱ्यो। अरू यो जस्तो यो कुनमिनमा नलाएर अरू ठाउँ पनि लगाउनु पऱ्यो। लगाएर चाहिँ जस्तो हाम्रै सामानहरूको प्रदर्शनी ह्यान्डिक्राफ्टहरू भयो, अरू चाहिँ अझ ह्यान्डिक्राफ्ट साथसाथै कृषिको पनि यहाँ चाहिँ प्रदर्शन गरे राम्रो हुन्छ। एउटा तपाईँले सुझाव दिनु न, जस्तो यो चाइनिज अथवा अरू बिजनेस सेक्टरका विदेशी इन्भेस्टरहरूलाई नेपाल आकर्षित गर्न के गर्नुपर्ने रहेछ? सबभन्दा नीति हाम्रो राम्रो गराउनु पऱ्यो। अब जस्तो पनि हाम्रो साथीभाइहरू कति आइरहेछन्, स्टलहरू कति दुःख पाइरहेछन्, त्यसलाई सहज गराउन हाम्रो पनि अलि चाहिँ गाह्रो छ। हाम्रो चाहिँ नीतिकर्ताहरू हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ सरकारको पनि चाहिँ अलि सजिलो गर्नु पऱ्यो सरकारबाट पनि।
हस् धन्यवाद। ओके, यो कुनमिनको मेला एकदम ठुलो मेला रहेछ। मेरो पनि पहिलो भिजिट हो यहाँ। यो मेलामा नेपाली व्यापारीहरूले धेरै मौकाको फाइदा उठाउन सक्ने रहेछ, किनभने यहाँ लाखौँ कस्टमरहरू आउने रहेछ, जसले गर्दा नेपालको प्रडक्टहरूलाई यहाँ प्रचार प्रसार गर्न र अर्डरको लागि धेरै राम्रो मौका हो, जसले गर्दा नेपालको आर्थिक विकासमा पनि यसले सहयोग पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो तपाईँले यहाँ नेपालीहरूले 80वटा स्टलहरू राखेका छन्, के कठिनाइ देख्नुभयो उनीहरूलाई? यहाँ स्टल राख्ने बेला एउटा कठिनाइ त यहाँको भाषाको भयो। यहाँ भाषा कस्तो छ भने मतलब यहाँकोहरू धेरै इङ्ग्लिस बोल्दैनन्। त्यसो हुँदा पनि 2-3 पटक भाग लिइसकेकोहरूलाई त्यस्तो प्रब्लम त खास परेन। तर उद्घाटन हुनुभन्दा एक दिन अगाडि अलि मतलब अलमोस्ट जस्तो देखिएको थियो, तर उद्घाटन दिन त सबै राम्रै देखियो। नेपालको ट्रेड र इन्भेस्टमेन्टहरू बढाउनको लागि यस्ता मेलाले के सहयोग गर्छ? मलाई लाग्छ यसले 100% सहयोग गर्छ, किनभने अब नेपाल भन्ने पनि थाहा नपाएको मान्छेहरू पनि हुन्छ। तर यहाँ अब नेपालको वस्तुहरू र नेपालको मतलब अब यसपालि हाम्रो टिम प्याभिलियन भएको कारणले गर्दा नेपालको प्रचार प्रसार धेरै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ, जसले गर्दा नेपाल पनि छ र नेपालमा लगानीको अवसर छ भनेर भन्ने यसले देखाउँछ र त्यसको लागि त्यस कारणले पनि नेपालमा लगानी आउँछ भन्ने मेरो विचार छ। यहाँको परिचय? म भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष प्रज्वल जोन्से। हस् धन्यवाद। निश्चित रूपमा मेला महोत्सवले व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने कार्य नै गर्छ। विशेषतः हामीले जस्तो निकासजन्य उत्पादन हुने ठाउँ, अझ त्यसमाथि पनि ललितपुर नाताले भन्नुपर्दाखेरि ललितपुर जो हस्तकलासँग परिचित जिल्ला हो, त्यसबाट उत्पादित सामानहरू यस्ता मेला महोत्सवले निश्चित रूपमा हाम्रो व्यवसाय प्रवर्धनमा मद्दत गर्छ। जस्तो यो कुनमिङमै आउनुभयो नि तपाईँहरू? हजुर। यो मेलामा जस्तो यो कुनमिङ अथवा अरू विदेशतिर जानुपर्ने आवश्यकता रहेछ? हाम्रो उत्पादन भने नै निकासजन्य उत्पादन हो, त्यही कारणले पनि त्यसको प्रवर्धनको लागि पनि कुनमिङ लगायत अहिले चाइना एउटा ठुलो बजारको रूपमा रहेको छ। त्यसमा पनि यो कुनमिङको युनान ब्रान्डले विशेषतः एसिया साउथ एसियालाई चाहिँ जुन हिसाबले फोकस गरेर चाहिँ व्यवसाय प्रवर्धनको लागि चाहिँ उहाँहरूले भूमिका खेल्नु भएको छ, त्यस हिसाबले पनि यो कुनमिङ मेला अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लाग्छ। एउटा अध्यक्षज्यू तपाईँलाई मैले सोधिहालेँ, यो चाइनाको व्यापार व्यवसायको लागि यहाँको डिमान्ड अनुसार हामीले वस्तु नै पठाउन सकेनौँ भनेर यहाँको गुनासो छ नि? निश्चित रूपमा हो, हाम्रो चाहिँ उत्पादन क्षमता कमी छ। त्यो भन्दैमा पनि जो हाम्रो चाहिँ उत्पादन क्षमतामा वृद्धि गरेर म्याक्सिमम उत्पादन गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ निकासी गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता पनि छ। तपाईँ यहाँ स्टलमा घुम्नुभयो, आफै पार्टिसिपेट हुनुभयो, अप्ठ्यारा के देख्नुभयो? अप्ठ्यारा भने त अब आइरहन्छ त्यस्तोमा, तर चाहिँ हामीले त्यसलाई कसरी आगामी दिनमा कसरी सुधार गरेर जाने, अझ सुदृढ गरेर जाने भन्नेतर्फ हाम्रो चाहिँ ध्यान जानुपर्छ। के कमी कमजोरी निश्चित रूपमा छ, त्यसलाई चाहिँ आगामी दिनमा सच्याएर जानुपर्छ भन्ने लाग्दछ। एउटा यो चाइनिज इन्भेस्टरहरू, कुनमिङका इन्भेस्टरहरूलाई नेपाल लैजान सकिन्छ होला मेला मार्फत? निश्चित रूपमा गत वर्षको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको मेलामा पनि कुनमिङबाट चाहिँ जुन युनान प्रान्तबाट चाहिँ सहभागी भएको थियो, आगामी दिनमा पनि उहाँहरूलाई लगेर नेपालमा पनि उहाँहरूको बजार प्रवर्धनको लागि र हाम्रो चाहिँ एक आपसमा चाहिँ यो एउटा चाहिँ हिटरसिप रिलेसनको लागि पनि यो जरुरी छ। एउटा मैले तपाईँलाई सोधिहालेँ, हिजो मलाई त्यहाँ स्टलवालाले भन्दै थिए आधी स्टल चाहिँ चाइनिजलाई बेचे भनेर भने नि? यसमा चाहिँ यो नकारात्मक जस्तो लाग्छ त हुनु नपर्ने हो, तर यस्ता गतिविधिलाई चाहिँ हामीले सचेत भएर हेर्नुपर्दछ र यसलाई चाहिँ हतोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने नै हामी यसमा हस् धन्यवाद। ओके, यो चाइना साउथ एसिया बिजनेस जुन ट्रेड फेयर यो 6 तारिकबाट जुन यो चाइनाको कुनमिङ सहरमा जुन चलिरहेको छ, यसबाट हामी एफएनसिसिआईको चाहिँ डेलिगेसन टिम चाहिँ हामी 4 गते यो चाइनाको कुनमिङमा हामी आएका थियौँ। यहाँको चाहिँ चाइनाको कुनमिङमा स्थानीय उत्पादन र यहाँको चाहिँ कल कारखाना र घरेलु चाहिँ सामानहरू हामीले देख्ने मौका पायौँ। त्यसै गरी हामी सानो घरेलु सामानहरू, कल कारखाना उद्योगहरू हामीले नेपालमा पनि सञ्चालन गर्ने चाहिँ हामीले यो मेला यो महोत्सवबाट चाहिँ पायौँ। यो महोत्सव 11 तारिकसम्म चाहिँ सञ्चालन हुनेछ र यो महोत्सवको उद्घाटन हाम्रो नेपालको प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबाट उद्घाटन भएको थियो र यस्ता महोत्सव, यस्ता मेला महोत्सव, ट्रेड फेयरले
नेपाललाई पनि एउटा राष्ट्रियको साथसाथमा अन्तर्राष्ट्रियमा चिनाउन सक्नेछ। त्यसै गरी म एउटा चाहिँ परिषद सदस्यको नाताले एफएनसिसिआईको परिषद सदस्यको नाताले यो एफएनसिसिआईले पनि यस्ता महोत्सवहरू चाहिँ सञ्चालन गर्न जरुरी छ। किन यो भोलि हाम्रो नेपालमा उत्पादन भएका स्थानीय उत्पादनले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउने र जस्तै नेपालबाट अहिले ह्यान्डक्राफ्ट भयो अनि सिकर्मीका सामानहरू भयो, भक्तपुर पाटनबाट उत्पादन भएका स्थानीय उत्पादनहरू पनि यो कुनमिन सहर चाइनामा चाहिँ आएको छ र नेपालको रुद्राक्षले पनि एउटा ठुलो चाहिँ मार्केट लिएको रहेछ र यो सब कुराहरू हामीले चाहिँ जान्न पायौँ र हामी पनि भोलिका दिनमा एफएनसिआईको आयोजनामा यस्ता महोत्सव गर्न सक्यौँ भने देशले एउटा स्थानीय उत्पादन, देशमा उत्पादन भएका स्थानीय उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि पहिचान पाउने र एउटा बजार पाउने चाहिँ विश्वास हामीले लिएका छौँ र हामीहरू यहाँको चाहिँ सानातिना चाहिँ कुटीर उद्योगबाट उत्पादन हुने र छोटो लगानीमा, छोटो चाहिँ आर्थिक पेडमा, आर्थिक लगानीमा एउटा सानो चाहिँ हामी उद्योगहरू पनि सञ्चालन गर्ने चाहिँ हामी यो चाइनाको कुनमिन ट्रेड फेयरमा हामीले पायौँ र भोलिका दिनमा हामीहरू नेपालमा पनि एउटा छोटो चाहिँ घरेलु उत्पादनहरू सञ्चालन गर्ने चाहिँ विश्वास लिँदै हामी 11 तारिकमा चाहिँ नेपाल फर्कने सोच राखेका छौँ। धन्यवाद। यहाँको परिचय? मेरो नाम ध्रुवराज श्रेष्ठ, म चाहिँ दाङ उद्योग वाणिज्य सङ्घको भूतपूर्व अध्यक्ष र अहिले चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निवर्तमान कार्य समिति सदस्य र अहिले वर्तमान नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको परिषद सदस्यमा म रहेको यहाँहरू जानकारी गराउनुहुन्छ। दोस्रो चाइना साउथ एसिया एक्सपोमा नेपालले आफ्नो उपस्थिति जनाएको छ। यसले पक्कै पनि नेपालको व्यापार व्यवसायको विस्तार, लगानी बढाउनका लागि यहाँका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न मद्दत गर्ने आशा गर्न सकिन्छ। हरिशरण न्यौपाने, कुनमिङ, चाइना।